هذه الأمة بصيام شهر رمضان وحفاهم بالقدر المجد والكرم والإحسان ومن عليهم فيه وخصاهم عتق من النيران وقال تعالى كتب عليكم الصيام فجعله صحة للأبدان ومطهر القلوب واللسان فسبحان الذي أظلنا شهرا يسمى رمضان ليغفر عساة العبد بمغافر الغفران تكشف فيه العيوب وتربط فيه العصيان فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأحبابه وأصحابه الأجمعين إلى يوم القيامة. عباد الله، واعلموا أن شهر رمضان قد عزم على الانصراف. أين العيون الباقية والقلوب الخاشية من خشية الله مالك الديان؟ قد سمعتم موعظة في القرآن كل من عليها فان وإن شهر رمضان قد انتهى إلى رحله وفراقه. ألا إن فراق الأحباب هي مر البلاء. فأين من كسر عمل الصالحات؟ فقد ربح الصائمون وخسر المبتلون. فادعوا شهركم بالندبة والحسرة والصواقب وقولوا البدار البدار يا شهر رمضان. وقولوا السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر المغفرات وعتق من النيران، السلام عليك يا عمارة القلوب، السلام عليك يا كفارة الذنوب، السلام عليك يا شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، البدار البدار يا شهر رمضان. السلام عليك يا شهر ليلة الرحمة، السلام عليك يا شهر كفارة السيئات، السلام عليك يا شهر الخيرات والبركات، السلام عليك
عليك يا شهر الصدقات والزكاة البلاء يا شهر رمضان. السلام عليك يا شهر الصيام والصلوات. السلام عليك يا شهر التراويح والتسبيح. السلام عليك يا شهر التقدير والتحليل. السلام عليك يا مسافر ودع عنا البلاء يا شهر رمضان. يا شهر رمضان أم تشهد لنا أم تشهد علينا، وهذا الآخر الأحد منك تعود علينا البلاء يا شهر رمضان. يا شهر رمضان يا طالع أمدت لك مساجدنا ومثلت لك مشاعرنا، الآن تنقطع الفتور ولن انتظر الآذان عند الفتور وعند السرور. البلاء يا شهر رمضان. عباد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ساعا من تمر أو شعير على العبد والحر من الذكر والأنثى على الصغير والكبير من المؤمنين، وأمر أن تؤدها قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف يوما لوجه الله أبعد الله بينه وبين النار 3 خنادق ما بين السماوات والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف 10 من شهر رمضان كانت له أجره كعمرتين وحجتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيدين لم يمت قلبه يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: افتتح الله باب الرحمة في 4 ليلة: ليلة الفطر، وفي ليلة الأضحى، ليلة العرفة، وليلة النصف من شعبان. فقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: الذي يعطي ماله ليتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى উপস্থিত আল্লাহ আরশে কোথায় দেখতে দেখতে মাসে রমজানুল মুবারকের প্রায় শেষ প্রান্তে আমরা উপনীত হয়েছি, যদিও এখনো 5 দিন আমাদের হাতে বাকি, কিন্তু আজকেই জুমাতুল বিদা। জুমাতুল বিদা এই শব্দটি যদিও কোরআন বা হাদিসে আসেনি, কিন্তু জুমাতুল বিদা একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই কারণে আল্লাহ নবী রমজানের 3 দশকের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্ব দিয়েছেন শেষ দশক। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল রমজানের শেষ দশক, এবং শেষ দশকে আমরা যদি দিনগুলো খোঁজ করি, আল্লাহ নবী সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন ইয়াউমুল জুমআ। ইয়াউমুল জুমআ, ইয়াউমুল জুমআকে বলা হচ্ছে সাইয়্যিদুল আইয়াম। সকল জুমা নেতা হল এই ইয়াউমুল জুমআ। মূলত মনে রাখবেন, যখন জুমাতুল বিদা চলে যায়, লাইলাতুল কদর যখন গত হয়ে যায়, রমজানের যে অ্যাকশন এটা অনেকটা কমে আসে, কারণ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো একে একে গত হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর আশিক সাহেব বৃন্দ, দেখুন আল্লাহ যে মহা নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছিলেন এই মাহে রমজানুল মুবারক আমাদের জীবনে, এই নিয়ামত মানুষ তার জীবনে খুব হিসাব করে এই নিয়ামত লাভ করতে পারে। কারণ আপনি খেয়াল করে দেখেন, আমাদের গড় আয়ু যদি 70 বছর হয়, যদি আমরা ধরলাম আমাদের গড় আয়ু 70 বছর, এবং আমরা বাংলাদেশে 60 থেকে 70-এর মধ্যে অনেকে এক্সপায়ার করে যায়। জীবনের প্রথম 12-15টা রমজান না বুঝতেই পাপ হয়ে গেছে, জীবন থেকে মাইনাস হয়ে গেছে। আপনারা কে কবে রমজানকে গুরুত্ব দিতে শিখেছেন আপনাদের জীবনে, সেই হিসাব আপনাদের কাছেই ভালো আছে। এই রমজান আমাদের জীবনে কার শেষ রমজান আমরা বলতে পারি না। এই নিয়ামত আমরা আবারও আল্লাহর কাছ থেকে ফিরে পাবো কিনা আমাদের তা জানা নাই। এবং সেজন্য আল্লাহর নবীর ওই হাদিসকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সহিহ ইবনে খুজাইমায় এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর নবী মাহে রমজানুল মুবারকে মেম্বার আনতে বললেন, মেম্বারের একে হাফে পা রাখছেন, 3 হাফে পা রাখলেন, আল্লাহর নবী 3 বার বললেন আমিন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই 3 হাফে পা রাখলেন, 3 বার আমিন বললেন কেন? আল্লাহর নবী বললেন, আমি যখন মেম্বারে উঠছিলাম, জিবরাইলে আমিন আমার কাছে 3টা দোয়া করেছে, আমি এই 3 দোয়ার সাথে আমি একমত হয়ে আল্লাহর দরবারে বলেছি, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহ তুমি কবুল করে দাও এই দোয়া। প্রথম ভাবে যখন পা রাখলাম, জিবরাইলে আমিন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে আপনার নাম উচ্চারণের পর আপনার উপর দরুদ পড়ে না, তার উপর লানত হোক। আমি এই দোয়াকে কবুল করে বলেছি, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহ তুমি এই দোয়াকে কবুল করে দাও। দ্বিতীয় ধাপে যখন পারে গেছি, তখন জিবরাইল আমিন বললেন, যে তার মা বাবা উভয়কে অথবা তাদের যে কোনো একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, কিন্তু মা বাপের খেদমত করে সে জান্নাত হাসিল করতে পারল না, তার উপর লানত হোক।
আমি এই দোয়াকে কবুল করে বলেছি, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহ তুমি এই দোয়াকে কবুল করো। তৃতীয় ধাপে যখন পা রেখেছি তখন জিবরাইল আমিন আমাকে জানালেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে ব্যক্তি মাহে রমজানুল মুবারক পেল কিন্তু রমজান মোবারকের ইবাদতের মাধ্যমে তার বিগত জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করাতে পারল না, ওই ব্যক্তির উপর লানত হোক। আমি এই দোয়াকে কবুল করে বলেছি, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহ তুমি এই দোয়াকে কবুল করে দাও। আল্লাহর আশীর্বাদ বৃন্দ, আমরা কি আমল আল্লাহ দরবারে করেছি, কতটুকু মাঝে রমজানুল মুবারককে আমরা সম্মান জানিয়েছি, এটা আল্লাহ ভালো জানেন। আমরা কতটুকু চেষ্টা করেছি এটা আমাদের সবার জানা। কিন্তু মাহে রমজানুল মুবারক যদি চলে যায় আর বিগত জীবনের গুনাহগুলো যদি আমরা মাফ না করাতে পারি, আমাদের চাইতে দুর্ভাগ্যবান আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এখনো সময়, এখনো সময়। আজকে জুমার দিন, আল্লাহ নবী বলেছেন, জুমার দিনে এমন এক মুহূর্ত আছে যে মুহূর্তে বান্দা যখন দোয়া করে আল্লাহ কোনোভাবে ওই দোয়াকে ফিরিয়ে দেয় না, আল্লাহ কবুল করে দেয়। যা দোয়া করবে কবুল করে। কোন সেই সময়? এই ব্যাপারে প্রায় 150টার মতো মত আছে। সবচাইতে প্রসিদ্ধ মত আমাদের মা আয়েশা, আমাদের মা আয়েশা যেটা করতেন সেটা হলো আসর থেকে মাগরিবের আগ পর্যন্ত উনি ওই সময় রুমের ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিতেন, কারোর সাথে কথা বলতেন না, এবং ওই মুহূর্তটা আল্লাহর দরবারে তিনি দোয়া করতেন। আমাদের ইফতারের সময় বা ইফতারের আগে দোয়ার সময় আরো তো 4-5টা দিকে হাতে আছে। আল্লাহ নবী বেজক রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর খোঁজ করতে বলেছেন, 3টা রাত চলে গেছে, আরো 2টা রাত তো বাকি আছে। লাইলাতুল কদর কি খোঁজ করতে পারে না? আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, এর সাথে সাথে রমজান মোবারকের গুরুত্বপূর্ণ খাস আমল সাদাকাতুল ফিতর, এটা আদায় করতে কেউ ভুলবেন না। সাদাকাতুল ফিতর, সাদাকাতুল ফিতরটা কেন? আল্লাহ নবী 2টা কারণ উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, তাহারাতুল লিস-সাইমি ওয়া তুআমু লিল মাসাকিন। সাদাকাতুল ফিতরের কারণ হলো আপনি রোজা রেখেছেন, আমরা রোজা রেখেছি, অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছে, কি আল্লাহ এই ভুল ত্রুটিগুলো মাফ করে দিতে চান। এই মাফ করে দেওয়ার জন্য একটা ট্যাক্স নির্ধারণ করেছেন। এই ট্যাক্সই হলো সাদাকাতুল ফিতর। আল্লাহ তাহারাতুল লিস-সাইম, সাইমদেরকে পবিত্র করে দিতে চান। ওয়া তুআমু লিল মাসাকিন, ঈদের দিনে আপনি সামর্থ্যবান, আপনার ঘরে রান্না হচ্ছে, আপনার আশেপাশে অনেকে আছে গরিব, তাদের ঘরে রান্না করার কিছু নাই, তারা যেন ঈদের দিনে তাদের ঘরে রান্না করতে পারে, এই জন্য এই সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কি পরিমাণ ওয়াজিব করা হয়েছে? সাআম মিন তামারিন আও শাঈরিন আও ফি রিওয়ায়াতিন আও তুআমিন, এক সা পরিমাণ খেজুরের উপর অথবা জবের উপর, অথবা যেই দেশের প্রধান খাদ্য যেটা সেটার উপর এক সা পরিমাণ ওয়াজিব করা হয়েছে। আমাদের ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যেটা ঘোষণা করা হয় সর্বনিম্ন ফিতরার মান এবার কত টাকা ঘোষণা করা হয়েছে? কত টাকা? কত? সর্বনিম্ন 115। আমরা বলেছি 115। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কত যারা আছে কিনা? হ্যাঁ, 115। আচ্ছা, আসলেই কিনা? আচ্ছা, ঘটনা হলো
অনেকে আছে অর্থসা জাকাত দেন, অর্থসা ক্ষেত্রে আদায় করেন, এবং আমাদের দেশে এটা বহুদিন প্র্যাকটিস হয়ে আসছে। এখন প্র্যাকটিস চেঞ্জ করছে কিনা আমি জানি না, হয়তো প্র্যাকটিস চেঞ্জ করছে, নাহলে 115 টাকা হওয়ার কথা, হয়তো প্র্যাকটিসটা চেঞ্জ করা হয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে এবার চেঞ্জ করা হয়েছে প্র্যাকটিস। আমাদের দেশে এক সময় এই অর্থসা ক্ষেত্রে দেওয়া হতো। অর্থসা ক্ষেত্রে মানে আল্লাহকে পাঠানো, ক্ষেত্রে দিবেন এক্সট্রা পরিমাণ। এবং আরেকটা কথা মনে রাখবেন, সবার ক্ষেত্রে সমান হবে না, সবার ক্ষেত্রে সমান না। আমরা যারা 80 টাকা দামের চাউল খাই তার ক্ষেত্রে আর যে 40 টাকা দামের চাউল খায় ওই লোকের ক্ষেত্রে সমান না। কারণ আমি 80 টাকা দামের চাউল খাই, আমাকে যদি এক্সট্রা দিতে হয় তাহলে আমাকে 3.666 বা 333 দিয়ে আমাকে গুণ করতে হবে। কি তাহলে প্রায় কত আসে? 273 টাকা আসে, 93 টাকা। কিন্তু যে 40 টাকা দামের চাউল খায় তারা কম আসে। কাজেই এটা বের করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আপনি যত টাকা দামের চাউল খান সেই মানের উপর 3.666 আপনি গুণ করে দিবেন, মান বের হয়ে আসবে। বেশি হলে কোনো সমস্যা নেই। আপনি খেজুরের উপর দেন, পনিরের উপর দেন। কি খেজুরের কেজি যদি 1000 টাকা করে হয় তাহলে প্রায় 3500 টাকা। হ্যাঁ, তো খেজুরের উপর দিলে বেশি আসবে, 3000 আসবে, 3000 উপরে যাবে। কাজেই এটা ঠকান যাবে না মানুষকে, মনে রাখবেন। আর এটার উপর আপনার রোজার অভিজ্ঞতা নির্ভর করছে। আল্লাহর আশিক ও সালিক বৃন্দ এবং আল্লাহ নবী এটাকে আদায় করতে বলেছেন ঈদের নামাজের আগে। যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের আগে এটাকে কবুল করবে আল্লাহ তার মকবুল সদকা হিসাবে এটাকে কবুল করে দিবেন। আর ঈদের জামাতের পর যে আদায় করবে এটা আল্লাহ নরমাল সদকা হিসাবে আল্লাহ কবুল করবেন। আল্লাহর আশিক ও সালিক বৃন্দ আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে রাখবেন, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলো ঈদের জামাত। ঈদের জামাত যখন ঈদের চাঁদ উঠে, চাঁদ রাত শুরু হয়, দেখবেন যারা 1 মাস সংযম পালন করেছে ওই যে শয়তান ছাড়া পাওয়া, ওই শয়তান ছাড়া পাওয়ার অ্যাকশনে তারা যা খুশি তাই করতে থাকে। ঈদের রাত হল ইবাদতের রাত। আল্লাহ কবি বলেছেন 4টা রাতে আল্লাহ তার রহমতের দরজা খুলে দেন। 2 ঈদের রাত, আরাফার রাত আর শবে বরাতের রাত। এই 4টা রাতে আল্লাহ তার রহমতের দরজা খুলে দেন। আল্লাহ নবী এও বলেছেন যেই ব্যক্তি 2 ঈদের রাতে জাগ্রত থাকবে, আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করবে, কাল কিয়ামত পর্যন্ত তার ফল মরবে না। কিয়ামতের দিন যখন অনেক ফল পর্দা থাকবে, যেই ব্যক্তি ঈদের রাতে যে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করবে ওই দিন তাদের ফল মারা যাবে না। এবং ঈদের দিনের সুন্নত সারা রাত তো থাকবেন, অবশ্যই ফজরের জামাত ঈদের দিনে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করার চেষ্টা করবে। এটা কোনোভাবে ভুল করবে না, কারণ ঈদের দিনকে বলা হচ্ছে ইয়াউমুল জাযা। আল্লাহ ওই দিন আপনার হাতে জাযা বুঝাই দিচ্ছে। এখন আপনি এমন অবস্থায় ঈদের ময়দানে আসলেন যেদিন আপনি ফজরের নামাজ কাজা করেছেন, আপনার ঈদের নামাজ কি অ্যাকশন হবে আপনি চিন্তা করেন। কাজেই ফজরের নামাজটা জামাতে আদায় করার চেষ্টা করবেন ঈদের দিন। আর ঈদের দিন জামাতের পরে ফজরের নামাজের পরে আর কোন নফল নাই, কোন সুন্নত নাই। যারা চাষ করেন, ইশরাক করেন, অন্যান্য নফল নামাজ করেন, ঈদের দিনে কোন নফল নামাজ নাই। ঈদের দিনের সকালে উঠে গোসল করবেন, এটা সুন্নত। যাদের নতুন কাপড় আছে তারা নতুন কাপড় অবশ্যই পরবেন। নতুন কাপড় না থাকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরবেন। আতর থাকলে আতর দিবেন। ঈদুল আজহায় আল্লাহর নবী না খেয়ে বের হতেন, ঈদুল ফিতরে কিছু খেয়ে বের হতেন। এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রিওয়ায়াতে এসেছে খেজুর খেয়ে বের হতেন। খেজুর সংখ্যক খেজুর খেতেন, 1টা অথবা 3টা অথবা 5টা
বেজর সংখ্যক খেজুরকে আল্লাহ নবী ঈদের জামাতের জন্য, এবং ঈদের নামাজে এসে সর্বপ্রথম জামাত আদায় করতেন। আর ঈদের জামাতের এতই গুরুত্ব, আল্লাহ ওই দিন সবাইকে সাধারণ খাওয়া ঘোষণা করছেন, বলছেন এটা ইয়াউমুল জাযা, এটা ইয়াউমুল জিয়াফা। আমি দাওয়াত দিচ্ছি একটা মাত্র কারণে, ওই ব্যক্তির জীবনে সব গুণাগুলো আমি মাফ করে দেব। কাজেই ঈদের জামাত এটা মিস করবেন না। আমরা আমাদের ঈদের জামাত সময়টা কয়টা হতে পারে? 9টার আগে না, আমরা অবশ্যই 9টার পরে করবো, কারণ ঈদুল ফিতরের নামাজ একটু দেরি করে পড়াটা সুন্দর, ঈদুল আজহার নামাজ একটু তাড়াতাড়ি পড়া সুন্দর। যেহেতু দেরি করা সুন্দর, আমরা 9টা অথবা 9:15 টাইম দিব। হ্যাঁ, আমরা 9:15 দিয়ে দিই সময়, যেহেতু দূর দরাজ থেকে মানুষ আসে, ঠিক আছে? এই জন্য মোটামুটি 9:15 আমরা নামাজ দাঁড়ায় যাবো, ঠিক আছে? তো 9:15 আমরা সময় দিলাম ঈদের জামাতে, একটু দেরি করে পড়াটা সুন্নত, আমরা সুন্নত আদায় করবো। আশেপাশে কে কথায় পাঠাই করলো এটা আমাদের জানার বিষয়, আমরা সুন্নত অনুযায়ী নামাজ আমরা আদায় করবো। 9:15 থাকলো ঈদের সময়। আল্লাহ আশিক সালিক সময় শেষে আসছে, আমরা সবাইকে যেন এই যে মানের কত হয়ে যাচ্ছে, আমাদের কাউকে যেন আল্লাহ মাহরুম না করে, সবার সিয়াম সাধনা কবুল করে আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে মাফ করে দেয়, এই আকুতি, এই চাওয়া আল্লাহ থাকবে। بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بآياته وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك رؤوف. الحمد لله الذي أنعم هذه الأمة باصطيام شهر رمضان وحماهم بالمن والغنم والإحسان وخصاهم فيه ومن عليهم عتق من النيران. وقال تعالى كتب عليكم الصيام
وجعله صحة للأبدان ومطهر القلوب واللسان. فسبحان الذي أظلنا شهرا صلى رمضان ليغفر عصاة الأرض بمغافر الغفران. تغفر فيه الذنوب وتخشف فيه الكرب والكربة فيه العصيان. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأحبابه وأصحابه الأجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، توبوا إلى الله وادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض صدقة الفطر ساء من تمر أو شعير على العبد والحر من الذكر والأنثى. وأن أمر أن تؤدها قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. عباد الله، فاستعيذوا بنصيحتي كما أخبركم الآن بخطبتي. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ماجد ورؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم ورحم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأصحابه الأجمعين إلى يوم القيامة خصوصا على صاحب الصدق عالم المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب العقل والإحسان عالم المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء والإتقان عالم المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب العدل والعدل وعلى صاحب العلم والحلم والعرفان عامل المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى تمام العشرة المبشرات والتابعين والتابعين المهديين اللهم اهد أئمة المسلمين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أئمة المسلمين مغفرة ظاهرة وباطنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أت أئمة المسلمين فلاحا عظيما اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في كل بلاد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل فيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعبدوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون